ब्रेक तो बाद एक बार फिर तुहाडा स्वागत है। तो नवे कैप्टन की नवी टीम के नाल जुड़ी पल पल की खबर अपने दर्शकों को दे रहे हैं। पर इस सब के विचाले कुलजीत नागरा जो कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनन जा रहे, तो चन्नी वजारत में हुए बदलाव तो बाद बोले ने कुलजीत नागरा, कहते मैं तो पहला ही विधायकी तो अस्तीफा दे दिता सी जो खेती कानूनों के विरोध में मैं स्पीकर को अपना फैसला सौंपिया सी ते मैं कैबिनेट दे विच शामिल नहीं हो रहा। कुलजीत नागरा ने कहा मैं किसानों के नाल डट के खड़ा हाँ। तो कुलजीत नागरा जिन्हां दा नाम कल उस लिस्ट दे विच सी, जिहड़ी लिस्ट जारी की गई सी, 7 फ्रैश चेहरे 7 नवे चेहरे जो शामिल होने सी, उन्हां दे विच कुलजीत नागरा दा नाम सी। पर जिवें ही रात हुंदे हुंदे काका रणदीप नूं कैबिनेट दे विच शामिल करन दी गल चली तो उस वेले जो एक नाम बाहर आना सी उसके उपर चर्चा शुरू हुई। तो अज हुण जो क्लीयर हो गया है कि कुलजीत नागरा शामिल नहीं हो रहे, कुलजीत नागरा की जगह जो है वो काका रणदीप नूं दित्ती जा रही है। तो कुलजीत नागरा ने कहा मैं तो पहला ही विधायकी तो अस्तीफा दे दिता सी जो खेती कानूनों के विरोध में मैं स्पीकर नूं अपना फैसला सौंपिया सी ते मैं कैबिनेट दे विच शामिल नहीं हो रहा, मैं किसानों के नाल डट के खड़ा हाँ। दोस्तों अज बड़ी खुशी की गल है कि पंजाब दे विच नवीं बने जिहड़ी कैबिनेट आ उहदा सौंप चुक समागम होने जा रहा है। बड़ी खुशी की गल है कि जिथे सरदार चरणजीत सिंह जी चन्नी नूं और साडे 2 डिप्टी मुख्यमंत्री बनाए गए ने सुखजिंदर सिंह रंधावा ओपी सोनी जी, उत्थे अज पूरी कैबिनेट सौं चुकन जा रही है। साथियों कल तो तकरीबन मीडिया सोशल मीडिया चैनल्स प्रिंट मीडिया अपने तौर पर अपनियां क्यास राइयां दे नाल वख-वख नावां दे बारे दे विच चर्चा जो कैबिनेट दे विच करते आ रहे ने और मैं देख रहा कि मेरा नाम भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ शामिल किया है ਜਦੋਂ कि कोई भी ऑफिशियल लिस्ट अजे तक कदे जारी नहीं सी हुई। सो मैं लाइव हो के सारे अपने सारे ही मीडिया के सत्कारयोग भाईचारे नूं और पंजाब के अपने लोकां नूं अपने साथियां नूं ये दसना चाहुंदा कि मेरा नाम जिहड़ा आ ये जदों कल तो आया, मैं कल रात ही हाई कमांड दे नाल गल कीती सी, सवेरे भी गल कीती सी कि मैं काले कानूनां दे खिलाफ अपने MLA-शिप तो अस्तीफा दे चुका है। स्पीकर साहब ने मेरा अस्तीफा वापस किया, दोबारा फिर मैं भेज दिता सी और मैं वो अस्तीफा अपनियां भावनात्मक तरीके दे नाल और जिहड़ी मेरी अपनी एक सोच सी जिहड़ी कि मैं उस वेले क्लीयर कीती सी उहदे तहत दिता सी और मैं कहा सीगा कि MLA-शिपां और वजीरियां जिहड़ियां ने ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਭਾਰੂ नहीं ਪੈਣਗੀਆਂ क्योंकि सब तो पहला मैं किसान का पुत है। सो मैं अपने सत्कारयोग हाई कमांड के लीडरशिप नूं अपनी लीडरशिप नूं सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ बेनती कर दी है कि मैं किसी तरह का, क्योंकि मैं अस्तीफा दे चुकिया हाँ, मैं किसी तरह की भी कैबिनेट के विच अपनी जगह नहीं लवांगा क्योंकि मेरे लिए मेरा जिहड़ा अस्तीफा आ दिता होया वो एक अहम है और जिस मुद्दे ते दिता आ वो सब तो वड्डा मुद्दा आ और मैं ये गल तां दसी है क्योंकि जगह जगह के उत्ते बहुत वड्डी चर्चा जिहड़ी है वो चलती है। कृपा करके मेरी ये गल जिहड़ी हैगी है इनू तस्दीक किया जाए और मैं एक माफ़ी भी मंगनी चाहुंदा आ अपने बहुत सारे साथियों तो जिन्हां दीयां भावनावां शायद जुड़ियां होईयां सी। कल दे बहुत ज़्यादा वधाइयां, बहुत ज़्यादा संदेश, बहुत ज़्यादा उन्हां नूं मीडिया वालों दित्ते हुए नावां ते खुशी का प्रगटावा भी वो कर रहे सीगे। मैं अपने इलाके दे हलका फतेहगढ़ साहब दे मेरे सत्कारयोग सारे ही हलका निवासियों तो भी अपने कुछ जिहड़े मेरे रिश्तेदार परिवार दे मैंबर ने उन्हां तो भी माफ़ी मंगनी चाहुंदा आ
ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਇਕੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੱਲ ਲਿਸਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਲਿਸਟ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਤੇ ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਲਿਸਟ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਬਦਲਾਵ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਕਬੂਲੀਆਂ ਨੇ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਖੁਦ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਨਪਿੰਦਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਮ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਮੀਕਰਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਲਿਸਟ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜੇ ਕੁਝ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਫਾਈਨਲ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਅੱਜ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਨਾਭਾ ਨੂੰ ਇਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਇਹ ਖਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਮ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਾਮ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕੱਟਣ ਦੀ। ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਕੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ 4 ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਦੇਖੋ ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਨੂੰ ਇਨ ਕੀਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਲਿਸਟ ਨੂੰ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਾਸ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ? ਹੁਣ ਉਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਯੰਗ ਵਿਧਾਇਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੋਟਲੀ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਫਾਈਨਲ ਹੋਇਆ, ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਸਹੁੰ ਚੱਕਣ 'ਚ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਮਰਹੂਮ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੋਟਲੀ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਸਮਾਧ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੋਟਲੀ ਸਹੁੰ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੋਟਲੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਸਪੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੌਣ ਇਨ ਹੋਏਗਾ, ਕੌਣ ਆਊਟ ਹੋਏਗਾ, ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਐਸੇ ਸਮੀਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ।